कोई भी कंट्री वर्ल्ड दे विच अज दी डेट दे विच बहुत वनरेबल है। पहला संसार युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिहड़ा शुरू होया वो भी दो मुल्कां दे विचों शुरू होया, फिर उस तो बाद रशिया ने उन्होंने सपोर्ट करिया, इधरों यूरोपीयन कंट्रीज़ ने सपोर्ट करिया। जदों दोबारा सैकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है वो एक्चुअली जर्मनी ने शुरू की सी। जर्मनी नूं ऐ लगदा सी भी मैं सारी दुनिया जित लैनी है। तो जापान भी मगरूर होया सी उस वेले, बहुत उन्होंने लगदा सी भी मैं सारी वर्ल्ड नूं कब्जा करना। तो उन्हें पर्ल हार्बर के उत्ते अटैक किया। जापान की यह पॉलिसी कि पर्ल हार्बर के उपर जिन्ने भी ये एयरक्राफ्ट कैरीयर्स ने उन्होंने डुबा देंगे। 8 बजे उड़े सी ये सवेरे, बहुत ज़्यादा इन्होंने शैलिंग की, बहुत वड्डा नुकसान होया। 41 की गल है, इनू अमेरिका नूं लगभग सब कुछ तबाह करता। फिर 45 के अगे आके अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब, जापान नूं पता नहीं सी भी एटम कि दुनिया नूं सी पता भी एटम बॉम्ब भी कोई चीज़ है तो की इहदी ताकत है। तो उन्होंने 6 अगस्त नूं लिटिल बॉय नां दा एक बंब हिरोशिमा ते मारिया। 1.25 लाख तो उपर बंदे, 1,26,000 समथिंग लोग मर गए। मतलब दुनिया ने पहली बारी देखा भी इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक बंब होर मारिया नागासाकी के उत्ते, फैट मैन उसका नाम से। इन्हें 2.5 लाख बंदे मारे। जो एटमी धमाके हो गए तो सारे पासे सीज़ फायर हो गया। उदों फिर की होया, 2 हिस्सों के विच बट गई दुनिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वाले ने कहा भी आप इकट्ठे हो जाओ। इन्होंने नाटो बना ली अपनी, जिहदी चर्चा अजकल बहुत होंदी है भी साडे ते जे कोई मारेगा, 49 जाके इन्होंने बनाया भी जे साडे ते कोई मारेगा तो असीं इकट्ठे लड़ांगे। रशिया वाले ने भी बनाया सीगा, वॉर 100 उहदा नाम सीगा। उन्होंने इन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने अपना बना लिया। हुण चली कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। मतलब मैं सीधी गोली नहीं मार रहा तुहानूं, पर इधरों ईरान इराक जिहड़ा भी रशिया नूं कोई सपोर्ट करदा सीगा, अमरीका उहदे अंदर जाके कोई ना कोई मसला क्रिएट कर दिंदा सी, नैटो जाके मारदी सी उन्होंने। बहुत इन्होंने कंट्रीज़ नूं मारिया। रशिया ने भी यही सारा कुछ किया, चेचनिया दे विच, सीरिया दे विच। तो किसी भी कंट्री नूं डीसेंट्रलाइज करने वास्ते की करते हैं, जिहड़ी गल आपां जिੱਥੋਂ शुरू की तो की हथियार हुंदा। सब तो पहला तो उत्थे दे अंदर कोई मसला क्रिएट कर देंगे ने, उहदी हुकूमत के उपर अपना बंदा बिठा देंगे ने, जिहड़ा कि आपस 'च ही लड़वावे कंट्री नूं। तो अज की डेट दे विच वर्ल्ड दे विच जो अपने आस पास हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जिवें यूक्रेन दे विच हो रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। असी खुद सोच के देखिए जे इत्थे बैठे साडे घर ते बंब वज जाए तो सानूं तो समझ ही नहीं आनी भी असी हुण करांगे की। ते कोई भी कंट्री वर्ल्ड दे विच अज की डेट दे विच बहुत वनरेबल है, किते भी ये वापर सकदा। ये कहण दा रीज़न की है कि जदों आपां इतिहास दे विच निगाह मारीए फैक्ट्स दे उपर, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि तुसी की बिलीव करदे हो मैं की करदे हां। जिहड़ियां घटनावां होईयां वापरियां ने अपने इतिहास दे विच ते मुੱਢੋਂ होईयां आ रहीआं ने, और जे तुसी देखोगे तो बेसिकली इक्को ही तरह दीयां घटनावां ने। वो थोड़ा तरीका बदल गया या बदल गया। तो जिन्ना मर्जी पिछों शुरू कर लो तुसी, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ तो वाइकिंग्स तो शुरू कर लो, ओटोमन अंपायर तो शुरू कर लो। होर असी थोड़ा नेड़ियों शुरू करते हैं गल नूं, और सिर्फ इतिहास दीयां गल्लां जिहड़ियां होईयां ने घटियां ने उन्हां नूं समझण दी कोशिश करांगे। पहला संसार युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिहड़ा शुरू होया तो वो भी 2 मुल्कां दे विचों शुरू होया, फिर उस तो बाद रशिया ने उन्होंने सपोर्ट करिया, इधरों यूरोपीयन कंट्रीज़ ने सपोर्ट करिया। लड़ाई हुई, सारा युद्ध दे विच सारी दुनिया अंगेज हो गई। उस तो बाद फिर संगठन बनाने की कोशिश की भी दोबारा फिर युद्ध ना होवे। दोबारा फिर युद्ध होया वो। तो डिटेल च जिहदी चर्चा करांगे तो कई दिन चलूगी, बट आप सिर्फ ब्रीफली समझिए। जदों दोबारा सैकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है वो एक्चुअली जर्मनी ने शुरू की सी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इत्थे जर्मन है, इत्थे पोलैंड है और इत्थे रशिया, मतलब ये समझ लो एक लाइन दे विच ने लगभग। तो जर्मनी ने अपने सैनिकां नूं पोलैंड के सैनिकां दे कपड़े पवा के पोलैंड के उहदे रेडियो स्टेशन दे विचों एक मैसेज दिलवाता कि असी अटैक करांगे जर्मन के उपर।
ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਰੂਸ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲੈਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਬਾਊਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, -40 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੈਟਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੰਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਠੰਡ ਪਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਠੰਡ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਨੀ ਠੰਡ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਾਰਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅੱਧੇ ਜਰਮਨ ਤੱਕ। ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਧਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 2010 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ World War I 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼, ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਕੁੱਦਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁੱਦਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਵੜਾ, ਹਵਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਮਗਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਬੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਰੀਫਿਊਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਫਿਊਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੂਪਸ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਟਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੂਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਾਂਗੇ। 8 ਵਜੇ ਉੱਡੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 41 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ।
बैटलशिप्स भी तबाह करतीਆਂ बैटलशिप जिन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤਾਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ 1,26,000 ਸਮਥਿੰਗ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਟਮੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਪਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਊਜ਼ ਉੜ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 9 ਤੇ 6 15 ਟੋਕੀਓ 'ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੰਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦਾ ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੈਲਾਰੂਸ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ 13-14 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਲਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ 49 ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਰ 100 ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾਟੋ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਰਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ USSR ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਗਰਬਾਚੋਫ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੌਨ ਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨੈਟੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਚੈਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਵਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ
ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਵਾਰਸੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 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 ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।